ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। डेरा मुखी राम रहीम जो कतल के केस च रेप केस दे विच जेल च बंद है, एक बार फिर तो पैरोल मिली है। फिर तो 30 दिनों की पैरोल मिली है। 30 दिनों के लिए फिर तो राम रहीम बाहर आएगा। तो चर्चावां इस नूं लैके कल तो ही जारी सी कि राम रहीम नूं फिर तो 30 दिनों के लिए पैरोल मिल सकती है ते हुण पैरोल दे दित्ती गई है। रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच राम रहीम बंद है ते अज फिर जेल तो बाहर आएगा। 30 दिनों की पैरोल दे दित्ती गई है। 2017 दे विच सज़ा सुनाए जाण तो बाद तो हुण तक 6 वारी राम रहीम जेल चों बाहर आ चुका है ते इसे साल 21 जनवरी नूं 40 दिनों की पैरोल दित्ती गई सी। हुण फिर तो पैरोल दे दित्ती गई है। राम रहीम नूं फिर तो पैरोल दे दित्ती गई है। कतल ते रेप केस दे विच सुनारिया जेल दे विच बंद डेरा सिरसा मुखी राम रहीम नूं फिर तो पैरोल दे दित्ती गई है। 30 दिनों के लिए राम रहीम मुड़ तो बाहर आएगा। रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच राम रहीम बंद है। एक बार फिर तो राम रहीम बाहर आएगा। इसे साल 21 जनवरी नूं 40 दिनों की पैरोल दित्ती गई सी। हर बार पैरोल से विवाद वेखण नूं मिलदा है, लेकिन हुण एक बार फिर तो पैरोल दे दित्ती गई है। राम रहीम नूं फिर तो पैरोल दे दित्ती गई है। इस वेले दी वड्डी खबर है, डेरा सिरसा मुखी राम रहीम एक बार फिर तो जेल तो बाहर आएगा। 30 दिनों के लिए पैरोल दे दित्ती गई है। तो पिछले साल भी पैरोल दित्ती गई सी। इस साल 21 जनवरी नूं फिर तो पैरोल दित्ती गई। 40 दिनों की पैरोल दित्ती गई सी। हुण फिर तो 30 दिनों की पैरोल दित्ती गई है। हरियाणा सरकार बार बार कहती है कि नियमों के मुताबिक ये सारा कुछ होंदा है, लेकिन इस सब नूं लैके विवाद बहुत देखने को मिलता है। धीरेन्द्र साडे सहयोगी इस वेले जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? आमतौर पर हम देखते हैं पैरोल दे दी जाती है, लेकिन हम पिछले समय में ये भी देखते रहे हैं कि जितने बार पैरोल मिल रही है उसमें कंडीशंस जो है पैरोल की वो चेंज होती रहती हैं। कि पिछली बार हमने देखा कि वो ऑनलाइन सत्संग भी कर रहा था, तो इस बार कंडीशंस क्या है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, हालांकि जो मुख्य तौर पर कंडीशन लगाई जाती है राम रहीम के ऊपर वो ये है कि वो सिरसा आश्रम में नहीं जाएंगे और इस बार भी ये कंडीशन बरकरार है। उनको उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में ही जाना होगा। और हालांकि बार बार उनकी पैरोल का विरोध भी होता रहा है कि क्यों सरकार उनको नियमित तौर पर पैरोल मुहैया करा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से दलील है कि हर सजायाफ्ता कैदी का अधिकार होता है कि वो पैरोल ले सकता है। और उसी दायरे के तहत राम रहीम ने पैरोल अप्लाई की थी, जिसे 30 दिन के लिए एक बार फिर से मंजूर कर दिया गया है। हो सकता है कि आज शाम या कल सुबह राम रहीम सुनारिया जेल से एक बार फिर से बाहर आएंगे और बरनावा के आश्रम में जाएंगे। हालांकि कई विवादों में भी रहते हैं राम रहीम। जेल से बाहर आने के बाद कभी सत्संग करते हैं, कभी फिल्म बनाते हैं, कभी म्यूजिक देते हैं, तो इसको लेकर आपत्ति जताई जाती है। जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं, उन्होंने कोर्ट की तरफ भी मूव किया था और इसका विरोध भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उन कोर्ट की तरफ से कोई खास डायरेक्शन नहीं आई। लेकिन राम रहीम को जो लगातार अब 6 बार वो जेल से बाहर आ चुके हैं और अब 7वीं बार उनको जो पैरोल मिली है वो बरनावा आश्रम के लिए मिली है। 1 महीने के लिए वो पैरोल पर बाहर कोई कंडीशंस पता चल पाई हैं? जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार तो ऑनलाइन सत्संग भी किया गया, तो क्या इस बार कोई ऐसी कंडीशंस हैं या अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली? देखिए, ये पैरोल देने का अधिकार कमिश्नर के पास होता है। जो रोहतक कमिश्नर की तरफ से उनको पैरोल दी गई है। हालांकि जो कानून व्यवस्था के लिहाज से ये रिव्यू किया गया था, लेकिन जो जहां तक कंडीशन की बात है, इस बारे में भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या कंडीशन लगाई गई है। हालांकि पिछली बार भी इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि वो सत्संग नहीं करेंगे। हाँ, कंडीशन सिर्फ ये थी कि वो सिरसा डेरे में नहीं जाएंगे, वो अभी भी बरकरार है। बाकी जिस तरह से सत्संग कर रहे हैं, ऑनलाइन अपने जो अनुयायी हैं उनसे मिल रहे हैं, तो ये शायद उन पर अभी नहीं लगाई गई है। जी, शुक्रिया धीरेन्द्र पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल अजय पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन सत्संग करता नजर आया सी राम रहीम। इस बार फिर तो 30 दिनों के लिए पैरोल दे दी गई है। इस तो पहला 21 जनवरी ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਕੁਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰੇਂਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। देखो, बिल्कुल सानू जिहड़ी जानकारी मिल रही है उस दे विच यही जानकारी है कि इस बार भी पैरोल जिहड़ी दित्ती गई है
ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਗਪਤ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਆਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗਪਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਗਪਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਪਤ ਹੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਅਵਧੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਕੁਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ रही है। अंकित उदानी मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़े ने। अंकित, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? फिर से एक बार पैरोल दे दी गई है, राम रहीम को फिर से एक बार बाहर आएगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि सियासत के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है, कहीं पे इलेक्शन होता है, अब तो 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है और इस पर विवाद लगातार देखने को मिलता है। हालांकि हरियाणा सरकार या जेल मंत्री अक्सर ये कहते हैं कि ये किसी भी कैदी का हक है, कानून के मुताबिक दिया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार जब भी जेल मंत्री से बात होती है या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से ही उनको पैरोल दी जाती है और जिस हिसाब से पहले पैरोल दी गई थी और जो उत्तर प्रदेश का बरनावा आश्रम है उसमें वहां रहने के लिए इजाजत दी गई थी तो वो डेरा सच्चा सौदा मुखी जो है गुरमीत राम रहीम वो आए थे और वहां रहे थे। तो अब जिस तरह से 40 दिन की पैरोल फिर मिली है तो अभी ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि कहाँ वो रहेंगे और कहाँ वो डेरा डालेंगे, तो कहीं ना कहीं अभी ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन 40 दिन की पैरोल मिल गई है और अभी जेल मंत्री जिससे संपर्क हमने करने की कोशिश की है, जैसे ही जानकारी मिलेगी कि कहाँ के लिए पैरोल मिली है और अब की बार उनका जो ठिकाना होगा वो कहाँ होगा। पहले जैसे जैसे चुनाव आते गए हैं वैसे वैसे इनको पैरोल मिलती गई है, तो वो एक विवादों में जरूर रहा है कि जब भी कोई चुनाव आता था तो इनको पैरोल मिल जाती थी। हालांकि जेल मंत्री उस बात से भी नकारते हुए नजर आते थे कि ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन अब आपदा का समय है, ये भी एक बड़ी बात है कि आपदा का समय है, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है। सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा प्रभाव है, पंजाब में ज्यादा प्रभाव है जो गुरमीत राम रहीम का है और वहाँ का डेरा जो है लगातार सेवा कार्यों में भी लगा हुआ है। तो अब जब पैरोल पर बाहर आ रहे हैं राम रहीम तो किस तरह से सेवा कार्यों को बढ़ावा मिलेगा या किस सरकार ने किस मदद के लिए कोई मदद की है तो वो अभी देखना होगा। अभी प्रारंभिक जानकारी यही आई है कि 40 दिन की पैरोल उनको मिली है। जी, क्या कोई इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि कंडीशंस क्या होंगी? क्योंकि पिछली बार जब पैरोल मिली तो ऑनलाइन सत्संग करता राम रहीम नजर आया था, उस पर भी काफी विवाद देखने को मिला था। बिल्कुल, अभी मैंने जैसे बताया कि अभी प्रारंभिक जानकारी यही आई है कि 40 दिन की पैरोल मिली है, लेकिन अभी टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगी कि कहाँ कौन से आश्रम में रहेगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी कि वो अपनी संगत को संबोधित कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन सत्संग करते हैं नहीं करते, क्योंकि विवाद लगातार इनके साथ जुड़े रहे हैं और विवाद जब भी वो कोई काम करते हैं तो विवाद भी जुड़ते हैं। तो अब तो कुछ ही देर के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। जी जी जी, शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो अजय फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि केड़ियां कंडीशंस रखियां गई ने, लेकिन पिछली बार
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ 'ਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਕੂਲੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਸਾ ਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25-25 30 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 2 ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜੁੜਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਤਸੰਗ? ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ
ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ABC ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਹੀਂ। 25-25 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋਣ। ਇਹਦੋਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਏਡਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਰੀਦਮਨ ਹੈ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਛਾਇਆ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਹੈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਪਨਾ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਸਰਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਦੋਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਰਡਕੋਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ है, ਕੀ कुछ कहना चाहोगे? देखो, ये पिछले फरवरी में माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने अपने
एक ऑर्डर के अंदर, अपने एक वेरिफिकेशन के अंदर ये बोल रहा था और उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो इनको हार्डकोर मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या करते हैं। ये हाई कोर्ट अपना एक मत, अपना विवेक बता चुका है। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के ऊपर बार बार सवाल जिसको खड़ा करना है तो वो जाके हाई कोर्ट पे पूछे, हमसे मत पूछो। और दूसरी चीज, पैरोल के ऊपर और बेल के ऊपर इस देश में बहुत सारे लोग बाहर हैं। सोनिया गांधी बाहर हैं, राहुल गांधी बाहर हैं बेल के ऊपर। ऐसे ही जो शीश महल बना के बैठा हुआ वो बाहर, वो खुलेआम घूम रहा है। अभी तो उसका केस नहीं खुला। बाहर नहीं ने रमन मलिक जी, कतल ते रेप दे केस दे विच कन्विक्टेड है राम रहीम। अगर यही बात है ना मैडम, तो एक बार यूपी में जरा घूमिए और जरा पूछिए कि सुकन्या कौन थी और कहाँ गई। उसके तो पूरे खानदान को ही गायब कर दिया। 4, 5, 6 लोग तो होंगे ना खानदान में। ना उनका कोई वाली ना वारिस छूटा। पूछिए सुकन्या कहाँ गई। जो पैरोल ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾइन सत्संग करता रहा राम रहीम जी। एक मिनट जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ, हार्ड एंड क्रिमिनल, इसकी संज्ञा, इस संज्ञा को डिफाइन करना और इस संज्ञा को चित्रार्थ करना, ये माननीय हाई कोर्ट के विवेक के अधीन है। इसको तो आप मानेंगे एक छोटा जिहा सवाल ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? नहीं, मेरी निजी राय हो ही नहीं सकती जी। मैं तो आपको बहुत क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि ये जो संज्ञा है हार्ड एंड क्रिमिनल, इसकी डेफिनेशन माननीय हाई कोर्ट दे सकता है, ना आप दे सकते हो, ना मैं, ना दादूवाल जी। अब बात आती है कि अगर कोर्ट के अंदर एक विवेचना हो गई और कोर्ट ने एक विवेक अपना बता दिया, उसके बाद बार बार ये बोलना, ये तो वही बात हो गई कि जी अफजल तेरे कातिल जिंदा है, वो वाली बात हो गई। उसको, अफजल को फांसी देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करा और सुप्रीम कोर्ट को कातिल बोल दो। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो जी, सब तो पहला तो ये गल कि कोई भी क्रिमिनल है उस क्रिमिनल नू सरकार खुली छूट देवे और उस तो बाद जिहड़े पीड़ित परिवार ने उन्हां नाल वधीकियां करके और तुसीं ये कहो कि जे किसी नू तकलीफ है तो वो हाई कोर्ट जावे, तो तुहाडी हरेक वधीकी ते हरेक पीड़ित परिवार जिहड़ा है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जावे। क्यों जावे? पहली गल तो यह कि तुसीं एक बलात्कारी नू, एक कातल नू इस तरह की खुली छुट्टी दे के, छूट दे के, और तुसी लोकां नूं ये दावे मारो भी जाओ जी जे तुहानूं तकलीफ है तो हाई कोर्ट चले जाओ। ये की मतलब किस तरीके दा भोंडा मजाक है जनता दे नाल, लोकां दे नाल, पीड़ितां दे नाल। और दूसरी गल मैं कहांगा कि जे हाई कोर्ट जाण दी भी आपां गल करदे जिथे वार-वार सरकार वालों ये कहा जाता है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, तां जे हार्डकोर क्रिमिनल दी कैटेगरी चो है या नहीं है, इस गल ते अगे मानयोग हाई कोर्ट दे विच जिहड़ी चर्चा हुई, बहस हुई, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई भी क्लीयर कट डिसीजन नहीं हैगा कोर्ट ਦਾ। और दूसरी गल मैं ये कहांगा कि हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਡ ਓਵਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ,
ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2, 3, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਆਰਮੀ ਤੱਕ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਰੋਲ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਫੜ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਉਲਝ ਜਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ। ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਨਾ।
ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਉਸ ਝੂਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਹਵਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।